салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 13 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. ваъдаи генерал Шариф Назарзода дар хоруғ ягон амалиёти ҳарбӣ гузаронида намешавад. помир зиндагӣ дар муосира. барқияи Раҳимзода ба Калаколцев вобаста ба занозании муҳоҷирони тоҷику қирғиз. пулиси Қазоқистон ду муҳоҷири тоҷикро аз марг наҷот дод. натиҷаи музокироти Тоҷикистону Қирғизистон аҳд карданд ки беасос тир намекушоянд. дар душанбе жигулиро дуздиданд, дар кушониён муҳаррики барқро. ва акнун тафсилоти хабарҳо. генерал Шариф Назарзода ки тоза дар поёни моҳи феврал ба мақоми сардори раёсати корҳои дохилии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин шуд, рӯзи 12 март дар мулоқот бо чанд тан аз шахсиятҳои таъсиргузору фаъолон ва раҳбарони собиқи шаҳри Хоруғ ваъдаи қатъӣ додааст ки дар Хоруғ ягон амалиёти ҳарбӣ гузаронида намешавад. як манбаи пойгоҳи хабарии бомдод аз сокинони Хоруғ ки дар ин мулоқот иштирок доштанд хабар дод ки рӯзи 12 март мулоқоти сардори милитсияи Бадахшон бо шуморе аз шахсиятҳои таъсиргузор ки дар байнашон ҳам фаъолони ҷомеа ва ҳам як ида аз собиқ ходимони сиёсиву давлатӣ ва ҷамъиятии Хоруғ аз ҷумла чанд тан аз сокинони обрӯманд ва бо нуфузи маҳаллаи Бархоруғ низ буданд. ин нафарон дар мулоқот бо генерал Шариф Назарзода нигаронии худро дар миён гузоштанд ва гуфтанд ки бисёре аз сокинони шаҳр ва вилоят чанд вақт боз аз эҳтимоли баргузории амалиёти ҳарбӣ дар ҳаросанд. шахсиятҳои таъсиргузори Хоруғ гуфтанд аз он нигаронианд ки дар натиҷаи ин амалиёт сокинони оддӣ низ метавонанд зарар бинанд. генерал Шариф Назарзода дар посух ба нигарониҳои ҳамсӯҳбатонаш гуфтааст дар Хоруғ ягон хел амалиёти низомӣ гузаронида намешавад, чунки ҳангоми таъйини ӯ ба ин мақом президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳам дастур додааст ки бояд ҳамаи масоил дар Хоруғ бо роҳҳои гуфтушунид ва корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳал карда шавад. сардори милитсияи Бадахшон дар идома гуфтааст масъалаи дар назди қонун ҷавоб гуфтани 8 нафаре ки таҳти ҷустуҷӯ қарор доранд ва он ҳам аксаран ба авбошӣ гумонбар мешаванд низ аз роҳи гуфтугӯ ва муколама баром монда мешавад то ин ки худашон ба мақомот ҳозир шаванд. дар чунин сурат нисбат ба онҳо ҷазоҳои минималӣ татбиқ карда мешаванд. ваъда додааст генерал Шариф Назарзода. генерал Назарзода ки қаблан раҳбарии милитсияи Душанберо бар дӯш дошт, аз нафарони наздик ба шаҳрдори пойтахт ва раиси маҷлиси миллӣ Рустами Эмомалӣ мебошанд. гуфта мешавад ки генерал Назарзода аз генералҳои ба истилоҳи Ястреб бо майлаш ба шайваи ҳалли масоили пешомада аз роҳи муколама ва гуфтугӯ фарқ мекунад. ваз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар моҳи ноябри соли 2021 дар пай дар боздошт ба таври мармӯз кушта шудани сокини ноҳияи Рӯшқала Гулбидин Зиёбеков бад шуд. сокинони вилоят бо талаби ба ҷавобгарӣ кашондани гунаҳгорони марги Зиёбеков 4 рӯз эътироз карданд. танҳо баъди гирифтани ваъдаи мақомот ба таҳқиқи ин қазия ва барқарор кардани дастрасӣ ба интернет пароканда шуданд. аммо бо гузашти инак 3.5 моҳ то ҳол ягон нафар барои даст доштан дар марги Гулбидин Зиёбеков дастгир нашудааст ва дастрасӣ ба интернет ҳам дар Бадахшон то ҳанӯз барқарор карда нашудааст. хадамоти алоқа баъди чанд моҳ шарт дода буд ки гӯё дастрасӣ ба интернет дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сабабҳои амниятӣ маҳдуд карданд. чанд ҳафтаи охир сару садоҳо дар бораи эҳтимоли амалиёти махсус барои боздошти Муҳаммадбоқиров, яке аз лидерҳои ғайрирасмии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дасти кам 6 тан аз ёрони ӯ аз маҳаллаи Бархоруғ боиси дубора буғран шудани ваз дар Хоруғ шудааст. ба зидди Боқир ахиран бо иттиҳоми таъқир ва латукуби намояндаи давлат парвандаи ҷиноятӣ кушоданд. рӯзи 4 март Боқир гуфт мақомоти қудратӣ дар маркази Хоруғ кӯшиш карданд то мошини ӯро гир карда дастгираш кунанд, вале ӯ тавонист ферор кунад. Боқир гуфт аз дасташ тир хӯрд, вале захмаш сабук аст, чунки тир ба устухон нарасидааст. вале муовини сардори милитсияи Бадахшон Аъзам Толизода хабари тир хӯрдани Боқирро дурӯғ номида ва гуфт вақте ки ӯ мошинашро дар постгоҳ манъ накард, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ба ҳаво ҳамагӣ як тир холӣ карданд. бахши русии Садои Амрико гузориши вижаи видеоиро таҳти унвони «Помир зиндагӣ дар муосира» дар бораи вазъи кунунӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нашр кард. муаллифи гузориш Санҷар Ҳамидов, хабарнигори Садои Амрико, мегӯяд
مقامات دوشنبه اینک ماه چهارم است که این ولایت واقع در شرق تاجیکستان را تحت محاصره اطلاعاتی و حربی قرار دادند. او می نویسد زادگان بدخشان هر روز با طلب برقرار کردن اینترنت، برآوردن نیروها و به جوابگری کشاندن گناهکاران قتل ساکن این ولایت برای جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اینک قریب 30 سال باز بر این فقیرترین کشور شوروی سابق رهبری میکند مراجعتنامه نشر میکنند. سبب تنش اخیر بین مقامات دوشنبه و ساکنان پامیر قتل گلبدین زیوبیکوف شد که گمان میبرد بدون یگان تفتیش و مرافعه خود سرانه کشته شد. مردم با طلب به جوابگری کشاندن قدرت‌هایی که این ساکن جوان روشقدر را کشتند به میدان ریختند و 4 روز اعتراض کردند. مقامات به ضد تظاهرگران از سلاح استفاده بردند و باز 2 کس دیگر کشته شده، چند تن دیگر جراحت برداشتند. آرز وزیربیکوف 45 ساله که هنوز 15 سال پیش شهروند روسیه شده است به صدای آمریکا گفت بعد اعتراض آنها در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو در ماه نوامبر مقامات امنیتی تاجیکستان کوشش دارند که او را ربوده به دوشنبه برند. برای استرداد من پای هم 3 درخواست فرستادند و در همه آنها مرا در چشم مقامات روسیه همچون ایدئولوژ عالم جنوبی پامیر میخواهند به قلم دهند. میگوید این رهبر سازمان جمعیتی پامیری ها. نگرانی وزیربیکوف بی اساس نیست. روز 11 ژانویه یکی از همسفان او در جمعیت پامیری های مسکو امردین علووچوف 44 ساله به طور مرموز غیب زد و تنها در اول ماه فوریه مقامات تاجیکستان تصدیق کردند که او در دوشنبه در بازداشت قرار دارد. ولی ناظران مشاهده کردند که فرضیه های مقامات تاجیکستان درباره چگونه در دوشنبه پیدا شدن علووچوف از هم فرق میکند. وزیر داخله رمضان رحیمزاده گفت علووچوف بعد بازگشت از روسیه در فرودگاه دوشنبه دستگیر کرده شد. اما دادستانی کل یوسف رحمان به ژورنالیستان گفت علووچوف از سال 2018 در جستجو قرار داشت و او را مقامات روسیه دستگیر کرده به تاجیکستان سپردند. مؤلف گزارش صدای آمریکا میگوید مقامات تاجیکستان در طول 10 ساله تلاش دارند تا ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان را که به فرق از مناطق دیگر لیدرهای غیر رسمی خود را حفظ کردند به خود مطیع کنند. علیم شیرزمانوف عضو شورای سیاسی حزب مخالف 100 سال دموکرات که حالا در اروپا به سر میبرد به صدای آمریکا گفت لیدرهای غیر رسمی در تاجیکستان همه وقت وجود داشتند. حتی در زمان شوروی وقتی شوروی فرو پاشید این افراد نفوذ زیاد به دست آوردند و سلاح گرفته به 2 سنگر تقسیم شدند. پامیری ها نگذاشتند که لیدرهای غیر رسمیشان را از بین برند. البته برخیش را زهر دادند، برخیش را کشتند، ولی آنهایی که زنده ماندند تا حال هستند. یکی از چنین لیدرها محمد باقر است که در سالهای 90 فرمانده نیروهای مخالف این بود و بعد امضای صلح به صف نیروهای حکومت پیوست و فرمانده یک واحد مرزبانی در سرحد خطای شد. حالا چند هفته باز مقامات در تلاش حبس اویند، ولی ساکنان خاروق در اطراف خانه باقر نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده مانع انجام عملیات ویژه برای بازداشت این لیدر غیر رسمیشان شدند. این پلکوونیک مصطفی در مراجعتنامه‌اش شخصا به پرزیدنت امامعلی رحمان از جمله گفت برای این دولت در وقتش خدمت زیاد کرد، به رتبه پلکوونیک و مقام فرمانده قسم حربی رسید، ولی بعد مصادره 736 کیلو بار بزرگ مواد مخدر او را سیاه کردند و از کار راندند و حالا باز از وی طلب دارند که خود را بسپارد. برای چی من باید خودم را بسپارم؟ من چه گناه کردم؟ گفت باقر در مراجعتنامه‌اش. سیوزن لیوی سانچز پروفسور علوم مسائل بین المللی در دانشگاه آمریکا بر این است که حکومت رحمان هر گونه سیاستمدار و لیدرهایی که تحت کنترل حکومت قرار ندارد منبع تهدید می‌شمارد. حالا حکومت می‌خواهد اقتصاد بدخشان بخصوص تجارت غیر قانونی را زیر نظارت بگیرد و از این رو در این لیدرهای غیر رسمی و بیرون از نظام تهدید به منفعت‌های خود می‌بیند. اینجا رقابت برای نظارت برای سوهای مختلف اقتصاد وجود دارد. گفت این خانم پروفسور به صدای آمریکا. سیاستشناس تاجیک پرویز مولاجانوف وضع مشکل اقتصادی ولایت را یک منبع دیگر ناراضگی‌های اجتماعی در بدخشان می‌شمارد و میگوید سطح در تمام تاجیکستان بلندترین بیکاری جوانان را در بدخشان در یک حالت تنگ قرار داده است. اما ادوارد لیمون پروفسور دانشگاه تگزاس بر این است که یک عامل تحریک دهنده حوادث بدخشان میتواند نقشه انتقال قدرت از پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان به پسر کلانش رستم امامعلی میتواند باشد. لیمون در صحبت به صدای آمریکا گفت
به نظر من رحمان میخواد انگام به پسرش سپردن قدرت یک نوع کفالت‌ها از جمله نظارت کامل بر تمام کشور را داشته باشد. مشکل پامیر سالیان باز وجود دارد و حکومت تا حال نتوانست آن را حل کند. سالهای 2012 2014 و 2018 ما الکی شاهد بزرگ خشونت‌ها در آنجا شدیم و هر دفعه سبب اساسیش لیدرهای غیر رسمی بودند که نظر به حکومت بر ساکنان محلی نفوذ بیشتر دارند. سازمان ملل و سازمان‌های حامی حقوق از جمله هومن رایتس واچ از دوشنبه خواستند که حقوق و آزادی‌های ساکنان بدخشان را مراعات کنند، بلاک پست‌هایش را بردارد و محاصره اطلاعاتی منطقه را بس کرده دسترسی مردم پامیر را به اینترنت برقرار کنند. اما حکومت این توصیه‌ها را نادیده گرفته فشار را بالای ساکنان زیاد می‌کند و از جمله از آنها زبانخط گرفته ایستاده است که در صورت گذرانیدن چاره‌بینی‌های برای بازداشت اعضای گروه‌های جنایتی و افراطی دست به اعتراض نمیزنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش خبر داد که وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکوونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان در دایره همکاری‌های دو جانبه وابسته به حادثه زنوزنی گروهی بین مهاجران تاجیک و قرغیز که 8 و 9 مارس سال 2020 در کارخانه‌های بزرگ کارخانه کارکرد گاز امور و مجموعه گاز کیمیاوی امور روی داد، به وزیر کارهای داخلی فدراسیون روسیه گنرال پالیتسیا کالاکولتسف جهت سر وقت مورد تفتیش و تحت نظارت قطعی گرفتن این حادثه برقیه ارسال نمود. این چنین می‌افزاید وزارت نماینده وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در بیوروی هماهنگسازی مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل و دیگر نمود جنایت‌های خوفناک در حدود اتحاد دولت‌های مستقل گنرال مایور میلیتسیا فتوزاده که به مسائل مهاجرت مهنتی نیز مشغول است وظیفه‌دار کرده شده است که با همتایان خود در فدراسیون روسیه در علاقه باشد و به رفع تفتیشات کمک رساند. طوری قبلا خبر دادیم روزهای 8 و 9 مارس در ساختمان کارخانه کارکرد گاز امور بین مهاجران از تاجیکستان و قرغیزستان زنوزنی‌های عمومی روی داد. این کارخانه در کنار شهر بلاگویشنسک مرکز مأموری ولایت امور در منطقه شرق دور روسیه ساخته می شود و به ساختمان آن تنها در شرکت ولسترویمنتاژ 9000 کارگر اکثر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی به کار گرفته شدند. منابع پایگاه خبری بامداد با ارسال ویدیوهای 2 روز زنوزنی‌ها خبر دادند که بهتردیبی‌ها روزهای 8 مارس در آشخانه شرکت ولسترویمنتاژ در یک زمینه صرف معیشی یا به قول تاجیک‌ها برای یک گپ دوپوله سر شد. در هر صورت این نافهمی نوچیز بلافاصله به یک جنجال بزرگ با اشتراک صدها نفر از هر دو طرف تبدیل یافته است. در ویدیوی روز اول زنوزنی دیده می شود که مهاجران به سوی یکدیگر همه چیزی که پیش می آید از جمله میز و کرسی و کاسه و طبق و دیگر ظرف و اشیا را می پرتویند و یکدیگر را زیر بارون مشت و لغت می گیرند. روز 9 مارس مهاجران تاجیک و قرغیز دوباره از گریبان یکدیگر گرفتند، ولی این دفعه در صحن برفپوش میدان ساختمان. بعد روز دوم هم تکرار شدن زنوزنی‌ها مأموریت شرکت ولسترویمنتاژ تصمیم گرفته است که مسئله را با چاره‌های شدید حل کند. مأموریت کارخانه کارکرد گاز امور یک باره 182 زاده قرغیزستان را از کار جواب داد. منابع بامداد خبر دادند که مأموریت قرار قبول کرده است که تمام مهاجران در زنوزنی‌های اشتراک کرده را بدون یگان چون و چرا از کار بیرون بیاندازد. مأموریت همچنین گفته است با مقامات حفظ حقوق مسئله از روسیه اخراج کردن مهاجران شورپوش را هم مطرح می‌کند. قرار معلوم ماه اوگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی‌ها بین مهاجران در منطقه‌های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه و ایران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی‌ها بهرامانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم می‌کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. گفت و شنید هیئت‌های کاری تاجیکستان و قرغیزستان که صبح 12 مارس در گذرگاه سرحدی گلستان شهر اسفره آغاز شد، بعد تقریباً 7 ساعت انجام یافت. میان فرماندهان نیروهای مرزبانی دو کشور پروتکل امضا شد و رئیسان ولایت‌های سوغد و بادکند هم در چند مسئله مربوط به کشاورزی به توافق رسیدند. باید گفت که مذاکرات هیئت‌های نظامی جداگانه و ملاقات رئیسان
ولایت‌ها و شهر و نویه‌های هممرز جداگانه صورت گرفته است. از جمله توافق شده است که جانب‌ها دیگر از درون‌ها در نقطه مرزی استفاده نمی‌برند. در این گفت و شنید میان فرماندهان نیروهای مرزبانی تاجیکستان رجب علی رحمانعلی و همتای او از قرقیزستان اورالبک شرشیف پروتکل به امضا رسیده است. ملاقات فرماندهان پس درهای بسته صورت گرفته و چند ساعت طول کشید. تا کنون جانب‌ها رسما اطلاع ندادند که در چه خصوص به سازش رسیدند، اما یکی از منصبداران بلندپایه حکومت ولایت سوخت برخی از نقطه‌های پروتکل امضا شده را در صحبت به از پلوس شرح داد، ولی او گفت که مشخصا نمیداند که در بندهای پروتکل امضا شده بابت کدام از مسائل مرزی جانب‌ها به سازش رسیدند. فرماندهان نیروهای مرزبانی اظهار باوری نمودند که امنیت هر دو کشور در خط مرز دولتی حفظ کرده می شود. من بعد مرزبانان هر دو کشور نتیجه سازشنامه‌های حاصل شده را رعایت می‌کنند تا مردم آرام و آسوده در خط سرحد زندگی کنند. مضمونا شرح داد منبع آزیا پلوس که در مکان به امضا رسیدن پروتکل قرار دارد. بجز از فرماندهان نیروهای مرزبانی همچنین امروز رئیسان ولایت سوخت رجبوی احمدزاده و رئیس ولایت بادکن عبدالکریم علیمبایف با حضور معاونان ولایت‌ها و رئیسان شهر و نویه‌های هممرز سر میز مذاکرات نشستند. دوران ظاهرزاده معاون رئیس ولایت سوخت و یکی از شرکت کنندگان این گفت و شنید در صحبت با آزیا پلوس گفت که از جزئیات پروتکل امضا شده فرماندهان نیروهای مرزبانی خبر ندارد چون در جریان آن اشتراک نداشت، ولی او جزئیات چندی از موضوعهای به توافق رسیده میان رئیسان سوخت و بادکن را شرح داد. ظاهرزاده میگوید رئیسان ولایت‌ها اساسا در مسئله کشاورزی، کارهای خواجگی، تازه کردن کانال‌ها و آبرسانی صحبت کردند، ولی در این خصوص میان آنها یگان سند امضا نشده است. به موافقه رسیدیم که گروه کاری در دایره کارهای کشاورزی هفته آینده روز چهارشنبه در سطح معاونان رئیسان ولایت‌ها، معاونان رئیسان شهر و نویه‌ها، اداره‌های کشاورزی، خواجگی آب وخوری میکنند تا در آینده پیش روی مناقشه گرفته شود، چون سبب اساسیش کارهای کشاورزی آب و زمین می شود. برای همین به این چیز به موافقه رسیدیم و کاربری در این سمت ادامه می‌یابد، گفت معاون رئیس ولایت. و همزمان علاوه کرد که در مسئله تازه کردن کانال‌ها کارهای کشاورزی باید جانب‌ها در مرز همدیگر را آگاه کرده بعد به کار بپردازند. رئیسان شهر نویه‌های همسرحد سپارش گرفتند که با رئیسان جماعت‌های هممرز کار کنند و با مردم کارهای فهماندهی بگذرانند. همچنین جانب‌ها وعده کردند که به کار ربودن چاره‌های یکدیگر از سوی ساکنان خاتمه میدهند و در صورت سر زدن این مسائل آن را در سطح رئیسان محلی حل میکنند. ملاقات هیئت‌های دو کشور همسایه صبح امروز بر پی تیرپرانی دو روز اخیر نیروهای مرزبانی قرقیز به سوی مرزبانان تاجیک و چند محله جماعت چارکوی اسفره آغاز شده بود. بر اثر تیرپرانی روز دوم مارت نیروهای قرقیزستان یک مرزبان تاجیک سنت الله صمدوف زاده نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلون کشته شده بود و چند تن دیگر زخم برداشته بودند. همچنین نیروهای قرقیزستان نیمه شب 11 مارت چند محله جماعت چارکوی اسفره تاجیکستان را مورد تیرباران یک ساعته قرار داده بودند که دلیلش تا کنون معلوم نیست. سامانه خبری پلیس قزاقستان خبر داد که کارمندان پلیس ولایت اقتپه دو شهروند تاجیکستان را از مرگ نجات دادند. این دو جوان تاجیک در راه درماندند و برای نجات از سردی محرک ماشینشان را به کار درآوردند تا درون ماشین گرم شود، ولی از قضا هر دو را خواب برده است و مهاجران تاجیک به علت نفس کشیدن دود در خوابشان از هوش رفتند. در ویدیویی که پلیس قزاقستان نشر کرد دیده می شود که چگونه کارمندان پلیس و طبیبان و نجات بخشان مهاجران بیاد را از داخل ماشین گازل بیرون کشیده به ماشین یاری تاجیلی بار میکنند. بنا به اطلاع پلیس قزاقستان روز 9 مارت دو شهروند تاجیکستان در ماشین خودشان تمغش گازل از شهر اقتپه به گذرگاه الیمبیتوف که مرز قزاقستان با روسیه رفتند، ولی آن روز از مرز گذشتن نتوانستند. باز خواستند به خانه خویشاوندانشان به شهر اقتپه برگردند، ولی در راه علاقه با آنها دست نورد شده است. خویشاوندان به تشویش افتاده آن دو جوان تاجیک به تلفن 102 زنگ زده برای یافتن خویشاوندانش کمک خواستند. یک اکیپاژ پلیس بلافاصله به جستجوی مهاجران تاجیک برآمدند و کارمندان پلیس تقریبا ساعت 12 شب ماشین آنها را در کیلومتر 12 روی سیورنی ابخود در توقفگاه کمپینگ اسلام بلوغ پیدا کردند. راننده و مسافران ماشین در داخل آن در حالت بیهوش قرار داشتند.
کارمندان پلیس دو جوان تاجیک را از ماشین بیرون برآورده طبیبان را به جای حادثه دعوت کردند. بعد آمدن طبیبان یکی از جوان آسیب دیده را در ماشین یاری تعجیلی و دومی را در ماشین پلیس بار کرده به بیمارستان آوردند. در حال حاضر هر دو جوان تاجیک در بخش ریانیماسیون بیمارستان تحت طبابت قرار دارند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی با عریضه جوان 19 ساله ساکن نویه ورزاب مراجعت نموده است که شب 9 و 10 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 00:30 شخصان نامعلوم با راه پنهانی اتومبیل تمغه وز 2107 که در نزد خانه استقامتیش به نظارت می ایستاد غیر قانونی هی کرده به سمت نامعلوم بردند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا دو جوان 20 ساله ساکن نویه ورزاب و شهر دوشنبه با گمان غیر قانونی هی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه کوشانیان با عریضه جوان 25 ساله ساکن دهه قزلبیرق امین نویه مراجعت نموده است که 2 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت 12:30 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از نقطه شستشوی اتومبیل واقع در کوچه کیهانوردان یک عدد محرک برقی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 3000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن نویه خراسان و نابالغ 17 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.